दिन संख्या 239 प्रथम पितर 4 पर्व एक पद ठारू 5 पर्व तार शेष पद पर्यंत पुणी द्वितीय पितर एक पर्वर एक पद ठारू 3 पर्वर शेष पद पर्यंत। प्रथम पितर 4 पर्व। ख्रीष्ट शरीर रे दुख भोग करिथिबारु तुम्भे माने मध्य सेहीपरि मन धरी आपण मानंकु सुसज्जित कर, कारण जे शरीर रे दुख भोग करिअछि से पापरु निवृत्त होइअछि। जेपरि तुम्भे माने जागतिक जीवनर अवशिष्ट काल मनुष्यर कुअभिलाष अनुसारे क्षेपण न करी ईश्वरଙ୍କ इच्छानुसारे क्षेपण कर, जेणु विजाति मानकर इच्छानुसारे कार्य करी तुम्भे माने जेते काल कामुकता कुअभिलाष मद्यपान रंगरस मतता और घृण्य प्रतिमा पूजा करुथिलो ताहा यथेष्ट। ए प्रकार उच्छृंखल पंथारे तुम्भे माने जे समानक सहित धावमान हेउनाह एहा सेमाने आश्चर्यमणि तुम्भमानकर निंदा करन्ते, किंतु जे जीवित और मृत लोकमानकर विचार करबाकू उद्यत ताहांक छामुरे सेमानकू निकाश देबाकू हेबो, कारण एही उद्देश्य रे मृतमानक निकटरे मध्य सुसमाचार प्रचारित हला, जेपरि सेमाने मनुष्य मानक सदृश शरीर रे विचारित हेले हाँ ईश्वरଙ୍କ सदृश आत्मा रे सजीव हेबे। मात्र समस्त विषयर अंतिम काल सन्निकट, अतएव सुबुद्धि हुओ, पुणी प्रार्थना करिबा पाए सचेतन थाओ, विशेष रे प्रगाढ़ प्रेम रे परस्पर को प्रेम करुथाओ, कारण प्रेम बहुल पाप आच्छादन करे। कुंठित न होई परस्पर आतिथ्य कर। प्रत्येक जन जेपरि अनुग्रह दान पाइअछ सही प्रकारे ईश्वरଙ୍କ बहुविध अनुग्रहर उत्तम भंडार घरिया स्वरूपे तो द्वारा परस्पर सेवा कर। केही जदि प्रचार करे तेबे से ईश्वरଙ୍କ वाक्यर प्रचारक परि प्रचार करू। केही जदि सेवा करे तेबे से ईश्वरଙ୍କ ठारू शक्ति प्राप्त लोक परि सेवा करू, जेपरि यीशुख्रीष्टଙ୍କ द्वारा ईश्वर गौरवान्वित हेबे। जुगे जुगे गौरव और पराक्रम ताहांकर आमेन। हे प्रिय माने तुम्भमानଙ୍କ परीक्षा निमंते जो दुख भोग रूप अग्नि उपस्थित होइअछि ताहा अद्भुत घटना बोली मन करी आश्चर्य ज्ञान कर नाही, बरं जो परिमाण रे ख्रीष्टଙ୍କ दुख भोगर सहभागी हेउअछ सही परिमाण रे आनंद कर, जेपरि ताहांक महिमा प्रकाशित हेबा समय रे मध्य तुम्भे माने महानंद रे आनंदित हेबो। जदि तुम्भे माने ख्रीष्टଙ୍କ नाम सकाशे निंदित हुओ ताहा हेले तुम्भे माने धन्य, कारण गौरवमय आत्मा अर्थात ईश्वरଙ୍କ आत्मा तुम्भमानଙ୍କ ठारे अधिष्ठान करुअछन्ति। एणु तुम्भमानଙ୍କ मध्यरु केही हत्याकारी कि चोर कि दुराचारी कि अनधिकार चर्चाकारी होई दंडभोग न करू, किंतु केही जदि ख्रिस्टियान हेबारु दंडभोग करे ताहा हेले से लज्जा बोध न करू, बरं एही नाम हेतुरु ईश्वरଙ୍କ महिमा कीर्तन करू, कारण ईश्वरଙ୍କ गृह ठारू आरंभ करी विचार करिबा समय उपस्थित। आ जदि प्रथम रे आंभ मानଙ୍କ ठारू आरंभ हुए तेबे जो माने ईश्वरଙ୍କ अनाज्ञा बह सेमानଙ୍କର शेष दशा अबा कौन न हेबो। पुणी धार्मिक व्यक्ति जदि कष्ट रे परित्राण पाए तेबे अधार्मिक और पापी लोक केउठारे मुह देखाइबो। अतएव जो माने ईश्वरଙ୍କ इच्छा मते दुख भोग करंती सेमाने विश्वस्त सृष्टिकर्तांकर हस्तरे अपना अपना आत्मा को समर्पण करी सत्कार्य रे निविष्ट रुहंतु। प्रथम पितर 5 पर्व। अतएव जणे सहप्राचीन पुणी ख्रीष्टଙ୍କ दुख भोगर साक्षी एवं आगामी गौरवर अंशाधिकारी जे मु तुम्भमानଙ୍କ मध्यरे थिबा प्राचीन मानंकु अनुरोध करूअछि, तुम्भमानଙ୍କ तत्वावधान रे थिबा ईश्वरଙ୍କ पलकु प्रतिपालन कर। बाध्य होई नुहे, मात्र ईश्वरଙ୍କ इच्छानुजाई स्वच्छंद मनरे कुश्चित लाभ निमंते नुहे, किंतु आग्रह सहकारे ताहा कर। पुणी जो मानकर दायित्व भार तुम्भमानଙ୍କ हस्तरे समर्पित अछि सेमानଙ୍କ उपरे कर्तापण न करी पलर आदर्श स्वरूप होई ताहा कर। सेथिरे प्रधान पालक प्रकाशित हेबा समय रे तुम्भे माने गौरवर अम्लान मुकुट पाइब। सेहीपरि हे युवक माने तुम्हें माने प्राचीन मानकर वशीभूत हुओ, समस्ते परस्पर प्रति नम्रता रूप वस्त्र परिधान कर
କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଅହଙ୍କାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଅତଏବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ତଳେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ନତ କର, ଯେପରି ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯଥା ସମୟରେ ଉନ୍ନତ କରିବେ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଅ, କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ସଚେତନ ହୋଇ ଜାଗ୍ରତ ରୁହ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ଶୟତାନ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରି କାହାକୁ ଗ୍ରାସିବ ଏହା ଖୋଜି ବୁଲୁଅଛି। ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହି ତାହାର ପ୍ରତିରୋଧ କର। ପୁଣି ଏହା ଜାଣ ଯେ ଜଗତରେ ଥିବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଘଟୁଅଛି। ସମସ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହର ଆକର ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ଅନନ୍ତ ଗୌରବର ସହଭାଗୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କ୍ଷଣିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଉତ୍ତାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ, ସୁସ୍ଥିର, ସବଳ ଓ ସଂସ୍ଥାପିତ କରିବେ। ପରାକ୍ରମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତାହାଙ୍କର। ଆମେନ୍। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର, ଏ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସିଲୱାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ପତ୍ର ଲେଖିଲି। ମୋ ବୋଧରେ ସେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭ୍ରାତା। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଅନୁଗ୍ରହରେ ସୁସ୍ଥିର ହୋଇଥାଅ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ମନୋନୀତ ବାବିଲୋନସ୍ଥ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ମୋହର ପୁତ୍ର ମାର୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ପରସ୍ପରକୁ ନମସ୍କାର କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଥିବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶାନ୍ତି ହେଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 1 ପର୍ବ 1 ପଦ ଠାରୁ 3 ପର୍ବ ତାର ଶେଷ ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 1 ପର୍ବ। ସିମିଅନ ପିତର, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜଣେ ଦାସ ଓ ପ୍ରେରିତ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ହେତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖୁଅଛି। ଈଶ୍ୱର ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ହେଉ। ଯେ ଆପଣା ଗୌରବ ଓ ସଦ୍ଗୁଣରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କ ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଓ ଧର୍ମପରାୟଣତା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିଷୟ ଦାନ କରିଅଛି। ତଦ୍ୱାରା ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଓ ଅତି ମହତ୍ ପ୍ରତିଜ୍ଞାମାନ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେହି ସବୁ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ କୁଅଭିଳାଷରୁ ଜାତ ଯେଉଁ ବିନାଶ ଜଗତରେ ଅଛି, ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ଐଶ୍ୱରିକ ସ୍ୱଭାବର ସହଭାଗୀ ହୁଅ। ହଁ, ଏହି କାରଣରୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅତି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ସଦ୍ଗୁଣ, ସଦ୍ଗୁଣ ସହିତ ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସଂଯମ, ସଂଯମ ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଧର୍ମପରାୟଣତା, ଧର୍ମପରାୟଣତା ସହିତ ଭାତୃସ୍ନେହ, ପୁଣି ଭାତୃସ୍ନେହ ସହିତ ପ୍ରେମ ଯୋଗ କର। ଏହିସବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିଥିଳ ଓ ଫଳଶୂନ୍ୟ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏହିସବୁ ଯାହାଠାରେ ନାହିଁ, ସେ ଦୂରଦର୍ଶୀ ନ ହୋଇ ଅନ୍ଧ ହୋଇଅଛି, ପୁଣି ଆପଣା ପୂର୍ବକୃତ ପାପରୁ ପରିଷ୍କୃତ ହେବା ବିଷୟ ପାଶୋରି ଯାଇଅଛି। ଅତଏବ ହେ ଭାଇମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଆହ୍ୱାନ ଓ ମନୋନୟନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଅ। ଯେଣୁ ଏପରି କଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କେବେ ହେଁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଓ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯଦ୍ୟପି ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଜାଣ ଓ ପ୍ରାପ୍ତ ସତ୍ୟରେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଅଛ, ତଥାପି ମୁଁ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇବାକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋତେ ଯେପରି ଜଣାଇଅଛନ୍ତି, ତଦନୁସାରେ ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ଏହି ଶରୀର ରୂପ ତମ୍ବୁ ଯେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ, ଏହା ଜାଣି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ତମ୍ବୁରେ ଥାଏ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ବିହିତ ମନେ କରୁଅଛି। ଆଉ ମୋହର ମହାପ୍ରସ୍ଥାନ ଉତ୍ତାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେପରି ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣରେ ଆଣିପାରିବ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଯତ୍ନ କରିବି। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ ଆଗମନ କଥା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ, ସେତେବେଳେ ଚତୁରତା ସହ କଳ୍ପିତ କୌଣସି କାହାଣୀ ଅବଲମ୍ବନ କରିନଥିଲୁ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ମହିମାର ଚାକ୍ଷୁଷ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଥିଲୁ। ଯେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମହାଗୌରବ ମଧ୍ୟରୁ
ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ବାଣୀ ହେଲା, ଏ ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଏହାଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। ସେତେବେଳେ ସେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ଭ୍ରମ ଓ ଗୌରବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ପବିତ୍ର ପର୍ବତରେ ଥିବାବେଳେ ନିଜେ ଆକାଶରୁ ନିର୍ଗତ ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣିଲୁ। ଏଥିରେ ଭାବବାଣୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ହୋଇଅଛି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହା ଅନ୍ଧକାରମୟ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରଦୀପ ସଦୃଶ ମନେକରି ରାତି ପାହାନ୍ତା ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ଉଦିତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ କଲେ ଭଲ ହେବ। ପ୍ରଥମରେ ଏହା ଜ୍ଞାତ ହୁଅ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରର କୌଣସି ଭାବବାଣୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର ବିଷୟ ନୁହେଁ। କାରଣ କୌଣସି ଭାବବାଣୀ କେବେ ହେଁ ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇନାହିଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେରିତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ କଥା କହିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 2 ପର୍ବ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। ସେହିପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ। ସେମାନେ ବିନାଶଜନକ ଭ୍ରାନ୍ତ ମତ ଗୁପ୍ତରେ ପ୍ରଚଳନ କରି ସେମାନଙ୍କର କ୍ରୟକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ପୁଣି ଆପଣାମାନଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ସର୍ବନାଶ ଘଟାଇବେ। ଆଉ ଅନେକେ ସେମାନଙ୍କ କାମୁକତାର ଅନୁଗାମୀ ହେବେ। ଫଳତଃ ଏମାନଙ୍କ ହେତୁ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗ ନିନ୍ଦିତ ହେବ। ସେମାନେ ଧନଲୋଭରେ ଛଳବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଥଲାଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଅନେକ କାଳରୁ ଘଟି ଆସୁଅଛି ଓ ସେମାନଙ୍କର ବିନାଶ ବିଳମ୍ବ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ପାପରେ ପତିତ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ନ ଛାଡ଼ି ନରକରେ ନିକ୍ଷେପ କରି ବିଚାର ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଗହ୍ୱରରେ ରଖିଅଛନ୍ତି। ସେ ପୁରାତନ ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ନୋହଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ 7 ଜଣ ସହିତ ରକ୍ଷା କରି ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ଜଗତରେ ଜଳପ୍ଲାବନ ଘଟାଇଲେ। ସେ ସଦମ ଓ ଗମୋରା ନଗର ସବୁକୁ ଭସ୍ମରେ ପରିଣତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦେଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳର ଅଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ କଲେ। ପୁଣି ସେ ଦୁରାଚାରୀମାନଙ୍କ କାମୁକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣରେ ବ୍ୟଥିତ ଧାର୍ମିକ ଲୋଟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଯେଣୁ ସେହି ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରି ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଓ ସେ ବିଷୟ ଶୁଣି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣା ଧର୍ମପରାୟଣ ପ୍ରାଣରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭୁ ଧର୍ମପରାୟଣମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ, ପୁଣି ଅଧାର୍ମିକମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷତଃ ଯେଉଁମାନେ ଶରୀରର କୁଶ୍ଚିତ କାମାଭିଳାଷରେ ଚାଳିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାର ଦିନ ନିମନ୍ତେ ଦଣ୍ଡର ଅଧୀନରେ ରଖିବାକୁ ଜାଣନ୍ତି। ସେମାନେ ଦୁଃସାହସୀ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହୋଇ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦ୍ୟପି ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଓ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ଦୂତମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ନିନ୍ଦା କରି ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ପଶୁତୁଲ୍ୟ ସ୍ୱଭାବାନୁସାରେ ଧୃତ ଓ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଜାତ ହୋଇ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଅଜ୍ଞାତ ସେହି ବିଷୟର ନିନ୍ଦା କରି ସେଗୁଡ଼ାକର ବିନାଶରେ ନିଜେ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ। ପୁଣି ଅନ୍ୟାୟ ବେତନ ସ୍ୱରୂପେ ଅଧର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। ସେମାନେ ଦିନବେଳେ ବିଳାସ କରିବାରେ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି, ପୁଣି କଳଙ୍କ ଓ ନିନ୍ଦାର କାରଣ ହୋଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନପାନରେ ସୁଖ ପାଇବା ସମୟରେ ଆପଣାମାନଙ୍କର ଭ୍ରଷ୍ଟ କଳ୍ପନାରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ବ୍ୟଭିଚାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପାପରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଚଞ୍ଚଳମତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଧନଲୋଭରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ସେମାନେ ଅଭିଶାପର ସନ୍ତାନ। ସେମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ବେତନର ଲାଳସାକାରୀ। ବିୟରର ପୁତ୍ର ବିଲିୟମର ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କଲେ ଓ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବିପଥଗାମୀ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣା ଅପରାଧ ସକାଶେ ଅନୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ମୂକ ପଶୁ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱରରେ କଥା କହି ଭାବବାଦୀର ଉନ୍ମତ୍ତତା ନିବୃତ୍ତ କଲା। ସେମାନେ ନିର୍ଜଳ, ନିର୍ଝର ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାୟୁରେ ଚାଳିତ ମେଘତୁଲ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ରକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛି। କାରଣ ସେମାନେ ନିରର୍ଥକ ଅହଙ୍କାରର କଥା କହି ଭ୍ରାନ୍ତ ଆଚରଣକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ସୁଖାଭିଳାଷରେ କାମୁକତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଲୋଭିତ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି,
किंतु निजे विनाशर दास अटंती, कारण जे जहा द्वारा परास्त हुए से सेथिर दास। जेणु सेमाने जदि प्रभु और त्राणकर्ता जीशुख्रीष्ट विषयक ज्ञान द्वारा संसार असुचितारू रक्षा पाई पुनर्बार सेथिर बंधन रे आबद्ध होई परास्त हुअंती, ताहा हेले सेमानंक प्रथम दशा अपेक्षा शेष दशा अधिक मंद हुए। कारण धार्मिकतार मार्ग जानी आपणा मानंक निकटरे समर्पित पवित्र आज्ञारू विमुख हेबा अपेक्षा बरं सही मार्ग न जानिबा सेमानंक पक्षरे भल होइथांता। कुकुर आपणा बांती खाइबाकू और धौत होइथिबा घुसुरी कादुअरे लोटिबाकू पुनर्बार फेरे। एही सत्य दृष्टांत वाक्य सेमानंक प्रति घटिअछि। द्वितीय पितर 3 पर्व। हे प्रिय माने, मु वर्तमान तुम्भमानंक निकटकू एही द्वितीय पत्र लिखुअछि। तुम्भे माने जेपरि पवित्र भाववादी मानंक द्वारा पूर्व काल रे उक्त वाक्य सबू पुणी तुम्भमानंक प्रेरित मानंक द्वारा कथित प्रभु और त्राणकर्तांकर आज्ञा गुड़िक स्मरण रे रख। एथि निमंते उभय पत्र रे मु तुम्भमानंकु सही सबू स्मरण कराई तुम्भमानंक सरल मन को उत्तेजित करने को चेष्टा करुअछि। प्रथमे यह ज्ञात हुओ जे शेष काल रे अपना अपना अभिलाषानुसार आचरणकारी परिहासक लोके उपस्थित होई परिहास करी कहिबे, ताहांको आगमनर प्रतिज्ञा काहे? कारण पितृपुरुष मानकर महानिद्रा प्राप्त हेबा समय ठारू ए पर्यंत समस्त विषय सृष्टिर आरंभ रे जेपरि थिला सही परि रहिअछि। सेमाने जानी जानी भूली जानती जे पूरा काल रे आकाश मंडल और ईश्वरक वाक्य द्वारा जलरू निर्गत और जल रे अवस्थित पृथ्वी थिला। आउ तो द्वारा सही कालर जगत जल रे प्लावित होई विनष्ट हैला। पुणी एही वर्तमान आकाश मंडल और पृथ्वी सही वाक्य द्वारा अधार्मिक लोकमानक विचार और विनाशर दिन पर्यंत संचित होई अग्नि निमंते रक्षित होइअछि। किंतु हे प्रिय माने, प्रभुଙ୍କ निकटरे गोटिए दिन जे सहस्र वर्ष तुल्य और सहस्र वर्ष जे गोटिए दिन तुल्य, एही विशेष विषय तुम्हे माने भूली जाओ नाही। विलंब बोली जेपरि केतक भावंती, प्रभु अपना प्रतिज्ञा विषय रे सेपरि विलंब करंती नाही। किंतु जेपरि केही विनष्ट न हुए बरं समस्ते मन परिवर्तन करंती, एहा इच्छा करी से तुम्भमानक प्रति दीर्घ सहिष्णु अटंते। प्रभुଙ୍କ दिन चोरर परि उपस्थित हेब। सेही दिन आकाश मंडल महाशब्द सह लोप पाइब। पुणी मौलिक वस्तु सबू प्रचंड उत्तापरे तरली जीव एवं पृथ्वी और तन्मध्यस्थ मनुष्यकृत वस्तु सबू दग्ध हेब। एही समस्त विषय एही प्रकारे लुप्त हेबारु ईश्वरଙ୍କ ଯେଉଁ ଦିନରେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଜ୍ୱଳି ଉଠି ଲୁପ୍ତ ହେବ ଓ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପରେ ତରଳି ଯିବ, ସେହି ଦିନର ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷା କରି ତାହା ଯେପରି ଶୀଘ୍ର ଆସିବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କର କିପରି ସଦାଚାରୀ ଓ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବା ଉଚିତ। ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ, ଯାହା ଧାର୍ମିକତାର ଆବାସ ସ୍ଥଳ ହେବ। ଅତଏବ हे ପ୍ରିୟ ମାନେ, ତୁମେମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବାରୁ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଯେପରି ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଓ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହୋଇ ଶାନ୍ତିରେ ଥିବାର ଦେଖାଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ଯତ୍ନ କର। ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା ତ୍ରାଣଜନକ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କର। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭ୍ରାତା ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ଦତ୍ତ ଜ୍ଞାନାନୁସାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେପରି ଲେଖୁଅଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେହି ପ୍ରକାରେ କହନ୍ତି। ସେହି ସବୁରେ ଏପରି କେତେକ ବିଷୟ ଅଛି ଯାହାକି ବୁଝିବାକୁ ଜଟିଳ। ପୁଣି ଅଶିକ୍ଷିତ ଚଞ୍ଚଳମତି ଲୋକେ ଆପଣା ଆପଣା ବିନାଶାର୍ଥେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେପରି ସେସବୁର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବିକୃତ ଅର୍ଥ କରନ୍ତି। ଅତଏବ हे ପ୍ରିୟମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସବୁ ଜାଣି ସତର୍କ ହୋଇଥାଅ, କାଳେ ଦୁରାଚାରୀ ମାନଙ୍କ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପଡ଼ି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୃଢ଼ତାରୁ ସ୍ଖଳିତ ହୁଅ। ବରଞ୍ଚ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଓ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଜ୍ଞାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବ ତାହାଙ୍କର। ଆସନ୍ତୁ ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ସାରାଂଶକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ସମ୍ରାଟ ନେରୋର ତାଡ଼ନା
କିମ୍ବା ଦୁଃଖଭୋଗ ରୂପ ଅଗ୍ନି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ତାହା ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ବୋଲି ମନେକରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କର ନାହିଁ। ପୂର୍ବର କାମୁକତା, କୂଅବିଳାସ, ମଦ୍ୟପାନ, ରଙ୍ଗରସ, ମତ୍ତତା ଓ ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ପ୍ରତି ଫେର ନାହିଁ। ପିତର ସବୁ ନେତା ଓ ମଣ୍ଡଳୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଲକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କର, ମେଷମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପାଳନ କର। ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଉତ୍ତାରେ ଯୀଶୁ ପିତରଙ୍କୁ ଗାଲିଲି ସମୁଦ୍ର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଆଦେଶ ଦେଇ ଉତ୍ସାହିତ ଓ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ପିତର ସେହି ଅନୁରୋଧ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ କରୁଅଛନ୍ତି। ପିତରଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପୁତ୍ର ଯୋହନ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ସହିତ ପିତରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରୁଥିଲେ। ପାଉଲଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ମିଶନାରୀ ଯାତ୍ରା ସମୟ ତିମୋଥି ଓ ତିତସଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରିବାର ସମୟ ଥିଲା। ପିତର ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖେଇ ଆସିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ପତ୍ରଟି ଲେଖିଲେ ତାହା ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥି ସଦୃଶ। ଏହା ଏପରି ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁର ଛାୟା ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅତି ଘନ ଓ ନିବିଡ଼ ହୋଇ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା। ପାଉଲ ଯେପରି ପବିତ୍ରୀକରଣ ରୋମିଓ 8 ପର୍ବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ପିତର ପରିତ୍ରାଣର ସିଦ୍ଧି ଲାଭକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ। ମାଥ୍ୟୁ 17 ପର୍ବରେ ପିତର, ଯୋହନ ଓ ଯାକୁବ ରୂପାନ୍ତରୀଣ ପର୍ବତରେ ପାଇଥିବା ଅନୁଭୂତିକୁ ସ୍ମରଣ କରି ବୃଦ୍ଧ ସେବକ ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରାଗମନକୁ ଆତୁରତାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆହୁରି ସେ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଚେତାବନୀ ଦିଅନ୍ତି। ଜିହୁଦା ପୁସ୍ତକ ସଦୃଶ ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କୁହନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ତିମ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେବ। ଜିସାୟ, ଜିଖରିୟ ଓ ଜିହଜିକଲ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ରାଜ୍ୟର ସମାପ୍ତି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ପିତର ନୂତନ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷା କରୁ କରୁ ପିତର ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅନ୍ତକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଓଲଟା କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗାଯାଇ ଜଣେ ଶହୀଦର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଆଜିର ପଠନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।